very important. ഇതിന്റെ derivation syllabus പ്രത്യേകം എടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട്. Okay, derivation for the this one, stability factor. Okay, so let us continue. Well, first what we did we do? We have converted this part into Thevenin equivalent network. Okay ആണല്ലോ, Thevenin equivalent network ആയിട്ട് convert ചെയ്തു. Thevenin equivalent convert ചെയ്തതിനു ശേഷം we have written what is the Thevenin voltage. അല്ലെ, Thevenin voltage എന്തായിരിക്കും Thevenin voltage? Thevenin voltage is the voltage across these two terminals. Okay, so apply voltage division principle, or Thevenin voltage is the voltage across R2. എന്ത് ചെയ്യുക, just you apply voltage division rule. So what will be the voltage across R2? Total voltage VCC multiplied by R2 divided by R1 plus R2. Yes, total voltage VCC multiplied by R2 divided by R1 plus R2. That is VThevenin. Okay. Similarly, we can calculate RTH also. How will you calculate RTH? You short the voltage source or open the current source. Current source ആയിരുന്നെങ്കിൽ you open circuit it. Voltage source ആണെങ്കിൽ you short circuit it. So you can calculate RTH also. Now, after finding VTH and RTH, you replace this part with a voltage source in series with a resistance. Okay ആണല്ലോ, കണ്ടോ? അപ്പോൾ ഈ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു സർക്യൂട്ടിനെ we have replaced it with this one. Now you can analyze. വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്യാം. എങ്ങനെ? റൈറ്റ് ഡൗൺ ദ KVL ലൂപ്പ്. ഈ ലൂപ്പിൽ ഇക്വേഷൻ എഴുതുക അല്ലെ. അപ്പൊ എന്ത് വരും? VTH minus IBRB minus VBE minus IERE is equal to 0. Okay, this one. Now replace emitter current as IB plus IC. That is IB plus beta IB. Okay, convert ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ you will be getting what is the value of IC and what is the value of IB. IB കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ you take beta IB. Beta IB ആയിട്ട് convert ചെയ്യുക. Okay, now calculate what is VC. Yes, these are the main equations. Okay, ഇതുവരെയാണ് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നോക്കിയത്. Next, how will you find the stability factor? Okay, ഈ ഒരു സർക്യൂട്ടിന്റെ കേസിൽ how will you find the stability factor? So stability factor എനിക്കറിയാം. എന്താ എൻ്റെ equation? S is equal to 1 minus beta divided by 1 plus beta into change in IB by change in IC. This is the equation, right? Okay, now what is VTH? അല്ലെങ്കിൽ write down KVL across this loop. Same, കാരണം നമുക്ക് വേറൊരു പാരാമീറ്റർ ഇല്ല. ഇൻപുട്ട് IBയും ഔട്ട്പുട്ട് കറണ്ടും തമ്മിൽ റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വേറൊരു പാരാമീറ്റർ നമുക്കില്ല. So what you should do? You write down the same. VTH minus IB into RTH minus VBE minus IERE is equal to 0. Okay, now convert IE as IB plus IC. Okay, you convert IE as IB plus IC. Okay, what you should find? You have to find the equation for IB with respect to IC. ശരിയാണല്ലോ? What is the variation in IB with respect to IC? Okay, so for that you differentiate this equation with respect to IC. Okay, ഇതിനെ ഈ equation you differentiate with respect to IC. So this is a constant, so 0. RTH into differential of IB by IC plus this is a constant. Okay, ഇതൊരു constant ആണ്. ഇനി differential of IB with respect to IC എന്ന് പറയുമ്പോൾ change in IB by IC plus RE. So RE you can take it as a common factor. So എന്ത് വന്നു? Change in IB, see, change in IB by change in IC is equal to minus RE by RTH plus RE. എന്താ RTH? RTH means R1 parallel R2. ശരിയല്ലേ? R1 parallel R2 ഇതാ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. RTH means R1 parallel R2. Okay, so substitute this in the main equation. This will be the answer. Okay ആണല്ലോ? ഇനി ഒന്നുകൂടെ ക്ലിയർ ആവാൻ ഈ PPT ക്ലിയർ അല്ലാത്തവര് I have written as notes. See, this is our equation circuit അല്ലെ. ആ VTH നെ തന്നെ I have written as VBB. Apply KVL apply and differentiate with respect to
IC. We'll be getting this one. Okay. So final equation, ഇതാണ് final equation. ഈ derivation നിങ്ങൾ പഠിച്ചേ പറ്റൂ. കാരണം syllabus it is clearly mentioned. Okay. You have to derive the stability factor. That is clearly given. Derivation of stability factor for a voltage divider circuit. അത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. So this is the derivation. ഈ derivation നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് അറിയണം. തെവനൈസ് ചെയ്യാൻ അറിയണം, ഈ സർക്യൂട്ട് വരയ്ക്കാൻ അറിയണം. അതിനുശേഷം you have to write down the KVL and derive this equation. So final expression, okay, final expression will be 1 plus beta, okay, 1 plus beta multiplied by, this is RTH, okay, RB എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ RTH എടുക്കാം, RTH plus RE divided by RB plus RE multiplied by 1 plus beta. Okay ആണല്ലോ. So this is the stability factor derivation. Okay ആണല്ലോ, stability factor derivation. This is very 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 important. Clear? So I think it is clear. Circuit വരയ്ക്കുക, KVL എഴുതുക, differentiate with respect to IC. Okay, differentiate with respect to IC, then find out stability factor. ഈ ഒരു derivation നിങ്ങൾ പഠിച്ചേ പറ്റൂ കേട്ടോ, derive ചെയ്ത് പഠിക്കണം. 1 plus beta multiplied by RB plus RE divided by RB plus RE into 1 plus beta, where RB is the Thevenin resistance. Okay ആണല്ലോ. Okay, yes. So ഇതുവരെ പറഞ്ഞ ആർക്കെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? Anybody having doubt, please post in the chat box. Stability factor derivation for a voltage divider biasing network. Clear ആണോ? Please post in the chat box. All of you please post in the chat box your comments. Clear അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് അങ്ങനെ പറയാം, ഇതുകൊണ്ടാണ് ക്ലിയർ ആണ്. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആണ്. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. സോ ഇനി സി ലാസ്റ്റ് സെമിസ്റ്ററിൽ, സോറി ലാസ്റ്റ് ഇയറിൽ നിങ്ങളുടെ സീനിയേഴ്സിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ വന്നൊരു ടിപ്പിക്കൽ പ്രോബ്ലം ആണ്, 12 മാർക്സിന്റെ പ്രോബ്ലം ബേസ്ഡ് ഓൺ വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡർ ബയസിംഗ് നെറ്റ്വർക്ക്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം. ഡിസൈൻ എ സെൽഫ് ബയാസ്, അതായത് വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡർ ബയസ് അല്ലെങ്കിൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിവൈഡർ ബയസ് ഫോർ എൻ NPN ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഹാവിംഗ് NPN സിലിക്കൺ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഹാവിംഗ് ബീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 100, VB ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0.6, ക്യുസൻ പോയിന്റ് തന്നിട്ടുണ്ട്, എവിടെ ആയിരിക്കണം? IC at 1 milliamps, VC at 5 volt. Okay, stability factor you can take it as less than or equal to 8. Assume VCC equal to 10 volt, RE is equal to 1 kilo ohms. Show that the circuit diagram with all the component value. Okay, അപ്പോൾ അതിന്റെ മീനിങ് എന്താ? You have to design, okay, you have to design the entire parameters. എന്തൊക്കെ? R1 കണ്ടുപിടിക്കണം, R2 കണ്ടുപിടിക്കണം, RC കണ്ടുപിടിക്കണം, ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട്, IC കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം, IB കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം, IE ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ യു ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട്, ഡിസൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൾ ദ പാരാമീറ്റേഴ്സ് യു ഹാവ് ടു ഡിസൈൻ. ഓക്കെ, ഈ നോട്ട്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യാം, എൻ്റെ നോട്ട്സ് ആണ്, ഈ നോട്ട്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഓക്കെ, നൗ ലിസൺ ഹൗ ടു ഡു ദ പ്രോബ്ലം. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ യു റൈറ്റ് ഡൗൺ ഓൾ ദ പാരാമീറ്റേഴ്സ് വിച്ച് ഈസ് ഗിവൺ ഇൻ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ. VCC തന്നിട്ടുണ്ട്, VCE തന്നിട്ടുണ്ട്, VBE തന്നിട്ടുണ്ട്, IC തന്നിട്ടുണ്ട്, സ്റ്റെബിലിറ്റി ഫാക്ടർ തന്നിട്ടുണ്ട്, RE തന്നിട്ടുണ്ട്, ബീറ്റ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ ആണല്ലോ. ഇനി ഞാൻ ഈ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സെയിം പ്രൊസീജിയർ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യും, സോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഈസി ടു സോൾവ് ഓൾ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഏത് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാലും ഇറ്റ് വിൽ ബി ഈസിലി യു ക്യാൻ സോൾവ്. ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്, ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ്, ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ഓൾ ദ കറണ്ട് കമ്പോണൻസ്. ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ഓൾ ദ കറണ്ട് കമ്പോണൻസ്. അപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയേ, നമുക്ക് IC തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ, IC തന്നിട്ടുണ്ട്. IC തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കറിയാം I can approximately take IC is equal to beta IB. ശരിയല്ലേ? IC is equal to beta IB. So I can find what is IB. IB is equal to IC by beta. ബീറ്റ എല്ലാം തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ പാരാമീറ്റർ ആയി? ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് കറണ്ട് കമ്പൗണ്ട്സ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. സോ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് IC കിട്ടി, രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് IB കിട്ടി. രണ്ട് കറണ്ട് കമ്പൗണ്ട് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി യു ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ദ തേർഡ് വൺ. ശരിയല്ലേ? ഫോർ എൻ NPN or PNP you know that emitter current IE is equal to sum of collector current plus base current. ശരിയല്ലേ?
IE is equal to IB plus IC. Okay, so you can take it as 1 plus 0.01 which is equal to 1.01 milliamps. Okay, അപ്പോൾ വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡർ ബയസിംഗ് നെറ്റ്വർക്ക് സർക്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കണം? യു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് വാട്ട് ആർ ദ കറണ്ട് കമ്പോണൻസ്. ഓക്കെ, കറണ്ട് കമ്പോണന്റ് ഏതൊക്കെയാണ് ഫസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുക. ഏതെങ്കിലും ഒരു കറണ്ട് കമ്പോണന്റ് എന്തായാലും ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ടാവും. കണ്ടോ, IC തന്നിട്ടുണ്ട്, ബീറ്റ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി യു ക്യാൻ ഫൈൻഡ് വാട്ട് ഇസ് IB ആൻഡ് വാട്ട് ഇസ് IE. ക്ലിയർ? നൗ കറണ്ട് കമ്പോണന്റ് അല്ല. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് you apply okay, you apply നോക്കേ, കറണ്ട് കമ്പോണന്റ് എല്ലാം കിട്ടി. കറണ്ട് കമ്പോണന്റ് എല്ലാം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഇതാണ് എന്റെ സർക്യൂട്ട്. ഏത്? ഇതാണ് എന്റെ സർക്യൂട്ട്. ഈ ഔട്ട്പുട്ട് സൈഡിൽ നോക്കി, ഔട്ട്പുട്ട് സൈഡിൽ VCC ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. RC മാത്രം എനിക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം. IC ഇപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു. VC ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇനി RE ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ട് ഉണ്ട്. IE ഞാനിപ്പോ കണ്ടുപിടിച്ചു. അപ്പോ സപ്പോസ് യു ആർ ടേക്കിംഗ് ദ ഔട്ട്പുട്ട് KVL, ഏതൊരു പാരാമീറ്റർ മാത്രമേ അൺനോൺ ഉള്ളൂ? RC മാത്രം. ശരിയല്ലേ? RC മാത്രമേ അൺനോൺ ഉള്ളൂ. കാരണം ബാക്കിയുള്ള സ്റ്റെപ്പ് പ്രൊസീജിയർ എല്ലാം അല്ലെങ്കിൽ എലമെന്റ്സ് എല്ലാം എനിക്ക് അറിയാം. ശരിയല്ലേ? ഓക്കെ, സോ റൈറ്റ് ഡൗൺ KVL. എന്ത് വരും? VCC minus ICRC minus VCE, VCC minus ICRC minus VCE minus IERE is equal to 0. KVL simply, അതായത് ടോട്ടൽ പവർ, ടോട്ടൽ എനർജി സോഴ്സ്, അതിൽ നിന്ന് എല്ലാ ഡ്രോപ്പും യു സബ്ട്രാക്ട്. VCC minus ICRC minus VCE minus IERE is equal to 0. Yes, okay. So I think it is clear, the equation. So from this you can calculate RC. കണ്ടോ, RC കണ്ടുപിടിച്ചു. ഇനി ഈ സ്റ്റെപ്പ് അതുപോലെ തന്നെ പ്രൊസീജിയർ ഫോളോ ചെയ്യാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്താ കണ്ടുപിടിച്ചത്? ഫസ്റ്റ് കറണ്ട് കമ്പോണൻസ് കണ്ടുപിടിച്ചു. കറണ്ട് കമ്പോണൻസ് കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷം ഔട്ട്പുട്ട് KVL എഴുതി. ഔട്ട്പുട്ട് KVL എഴുതിയിട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വേറെ എന്തെങ്കിലും ഇൻഫർമേഷൻ ഉണ്ടോ നമുക്ക്? വേറെ ഏതെങ്കിലും പാരാമീറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള എന്തെങ്കിലും ക്ലൂ ഉണ്ടോ എന്ന ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് നോക്കുക. അപ്പൊ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഒരു ക്ലൂ കണ്ടു. എന്താ? സ്റ്റെബിലിറ്റി ഫാക്ടർ ഇസ് ലെസ് ദാൻ 8. ഓക്കെ, സോ യു ഷുഡ് സ്റ്റഡി ദിസ് ഇക്വേഷൻ, നോ അതർ വേ. ഓക്കെ ആണല്ലോ? ഓക്കെ, അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക? എക്സാമിന്റെ ഹാളിൽ ഇത് മാത്രം, ഈ ഒരു സർക്യൂട്ട് ഓർത്തിരിക്കുക. പക്ഷെ അവിടെയും ഇത് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് ഇത്രയും ടൈം വരുമ്പോൾ ആ പ്രോബ്ലത്തിന്റെ കുറച്ച് ടൈം കൺസ്യൂമിങ് ആയിരിക്കും. Okay, it is better to study this one, or you study the circuit, apply the KVL and differentiate with respect to IC. Okay, so stability factor equation like less than or equal to 8 ആണ് കിട്ടിയത്. ആ stability factor like you take it as 8. Okay, equal to values എല്ലാം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. അതിൽ അൺനോൺ ഒരേ ഒരു പാരാമീറ്റർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. എന്താ? RB. RB means what? RTH. RTH means what? R1 parallel R2. ശരിയല്ലേ? R1 parallel R2. കണ്ടോ? ക്ലിയർ? ഇനി യു ടേക്ക് ദിസ് ഇക്വേഷൻ, സോറി ദിസ് സർക്യൂട്ട്. ഓക്കെ, അതായത് ഈ ഒരു സർക്യൂട്ടിനെ, ഓക്കെ, ഈ ഒരു സർക്യൂട്ടിനെ ഞാൻ റെഡ്യൂസ് ചെയ്തതാണ് എന്ത്? ഇത്. ഓക്കെ അല്ലേ? അപ്പോ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഫാക്ടർ ഇക്വേഷൻ എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടി? ഇതാ RBയുടെ വാല്യൂ കിട്ടി. ഇപ്പോ നിങ്ങൾ ഈ സർക്യൂട്ടിൽ നോക്കിയേ, ഈ ലൂപ്പില് ഓൾറെഡി ക്വസ്റ്റ്യനില് RB തന്ന് ഇപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു. VBE തന്നിട്ടുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യനില്, RE തന്നിട്ടുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യനില്, IE നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ ലൂപ്പിൽ ഞാൻ KVL എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ഒരേ ഒരു പാരാമീറ്റർ അൺനോൺ ഉള്ളൂ. ഏതാ? VBB. ക്ലിയർ? VBB is the only unknown parameter. ശരിയല്ലേ? യെസ്, അപ്ലൈ ദാറ്റ്. കണ്ടോ? VBB is equal to IBRB plus VBE plus IERE. അതിൽ നിന്ന് I found out what is VBB. Okay ആണല്ലോ? Okay, now go back to your Thevenin VTH. എന്താ നമ്മൾ VTH കണ്ടുപിടിച്ചത്? What is VTH? VTH എന്തായിരുന്നു? നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ? VTH is equal to VCC into RC
by VCC into R2 divided by R1 plus R2. ഒന്നുമില്ല, തെവനിൻ ഇക്വലന്റ് വോൾട്ടേജ് തന്നെയാണ്. കണ്ടോ, VBB VTH is equal to R2 divided by R1 plus R2 multiplied by RC. VTH VBB എന്ന് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് VTH ആണ് കേട്ടോ. VTH is equal to R2 by R1 plus R2 multiplied by VCC. ഓക്കെ ആണല്ലോ. ഇനി RB എനിക്കറിയാം, ശരിയല്ലേ? RB എന്താ? R1 R2 by R1 plus R2. ഇനി ഞാനൊരു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ചെയ്യാൻ പോവാം. എനിക്ക് സർക്യൂട്ടൊക്കെ ഈ കാര്യം ഒന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഐ എം ഗോയിങ് ടു അപ്ലൈ വൺ അസംഷൻ. വാട്ട് ഇസ് ദാറ്റ് അസംഷൻ? ഫ്രം ദിസ് I am calculating, from this relation I am calculating what is this? R2 by R1 plus R2. Okay, so what is R2 by R1 plus R2? RB by R1. ശരിയല്ലേ? Substitute that. So from this you can calculate what is R1. കാരണം ബാക്കിയുള്ള പാരാമീറ്റേഴ്സ് എല്ലാം അറിയാം. എന്താ? RB അറിയാം, VCC അറിയാം, VBB അറിയാം. ഓക്കെ ആണല്ലോ. ഇനി ഏതെങ്കിലും ഒരു പാരാമീറ്റർ ഇതിൽ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ RB നമുക്കറിയാം അല്ലെ? RB ഓൾറെഡി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, 7.6 കിലോ ഓംസ്. 7.6 കിലോ ഓംസ് is equal to R1 multiplied by R2 divided by R1 plus R2. So from that you can calculate R1 and R2. Kando? Simple. Okay, so from this you can draw the circuit, mark all the parameters. ഇതേ സ്റ്റെപ്പ് പ്രൊസീജിയർ നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡർ ബയസിങ്ങിന്റെ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും സോൾവ് ചെയ്യും. ഇത് ഞാൻ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ വേറെ പല മെത്തേഡ്സ് ആണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. എൻ്റെ ഒരു പ്രൊസീജിയർ വഴി കുറച്ച് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ ചെയ്താണ്. ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പല, അതായത് അവർ ചിലപ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് KVL ആദ്യം അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും, ചിലപ്പോൾ ഇൻപുട്ട് KVL യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല. പക്ഷെ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ഈ പ്രോബ്ലംസും, വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡർ ബയസിങ്ങിന്റെ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ പ്രോബ്ലംസും, ഇഫ് യു അപ്രോച്ച് the problem in this manner you will be able to solve the question. Okay, so first എന്ത് ചെയ്യണം? Calculate what is the current parameter. IC തന്നിട്ടുണ്ടാവും, IBയും calculate ചെയ്യുക. Then apply output KVL. From that calculate what is the output resistance RC. Then what is the stability factor? From stability factor find out what is RB. Okay, then from that find out the Thevenin voltage. Okay, VTH is equal to R2 by R1 plus R2 multiplied by VCC. From this you substitute what is the value of RB by R1. Substitute this. Okay, so from this you can find out all the parameters. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് R1 കിട്ടി, R2 കിട്ടി. After calculating all this you draw the circuit of voltage divider biasing network. ഓക്കെ, സാധാരണ ഇവിടെ ഒരു കപ്ലിംഗ് കപ്പാസിറ്റർ കൊടുക്കാറുണ്ട്, ഇവിടെ ഒരു കപ്ലിംഗ് കപ്പാസിറ്റർ കൊടുക്കാറുണ്ട്. ഓക്കെ, കപ്ലിംഗ് കപ്പാസിറ്ററിന്റെ വാല്യൂ ഒന്നും ഡിസൈൻ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. ജസ്റ്റ് ഡിസൈൻ R1, R2, RC and RE. So you can expect these type of questions for your series exam as well as for the university exam. ഓക്കെ, ഇത് നിങ്ങളുടെ പ്രീവിയസ് ആയിട്ടുള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ നിന്ന് എടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഈ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് യു വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ്. ഓക്കെ, ഇതിന്റെ വാല്യൂ ഒക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റിയിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് പുതിയൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് ഈ ടൈപ്പ് പ്രോബ്ലംസ് യു ക്യാൻ എക്സ്പെക്ട്. സോ ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലിയർ ടു ഓൾ ഓഫ് യു. ക്ലിയർ അല്ലേ? Any doubts? Any doubts? Please post in the chat box. Any doubts? Sir. Problem? Yes, tell me. Sir, RB കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിൽ ഒന്നുകൂടി പറയാമോ? RB. Okay. Okay. Yes. RB കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, നോക്കാം കേട്ടോ. നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഇതുവരെ നമുക്ക് കിട്ടി VBB, that means VTH. Okay,
VTH minus VTH minus IBRB minus VBE minus IER is equal to 0. ഈ ലൂപ്പിൽ KVL എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ I will be getting my VTH. Okay, VTH I got it as 1.686. Clear ആണല്ലോ? Yes? Yes, sir. Okay, now see. ഇതുവരെ കിട്ടി. Okay, ഇനി എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്? VTH. What is the equation for VTH? Equation for VTH. VTH means what? This is VTH. Voltage through this path. Okay. What is VTH? VTH is the voltage across this R2. So VCC, total voltage, voltage division principle. VCC multiplied by R2 divided by R1 plus R2. Okay. So VBB, I can take it as, okay, VBB I can take it as R2 divided by R1 plus R2 multiplied by VCC. ഇതുവരെ ഓക്കെ ആണല്ലോ? ഓക്കെ അല്ലേ? ഇനി ഇവിടെ നോക്കുക, ഈ സർക്യൂട്ട് നിങ്ങൾ നോക്കിയേ, R2 അൺനോൺ ആണ്, R1 അൺനോൺ ആണ്, രണ്ട് പാരാമീറ്റേഴ്സും അൺനോൺ ആണ് ഈ ഒറ്റ ഇക്വേഷനിൽ. സോ ഇഫ് somehow if I can make any substitution, okay, somehow can I make any substitution so that I can find any one parameter. അതാണ് എൻ്റെ aim. So how will you replace this? ഇത് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാനുള്ള മാർഗം RTH, RTH, അതാണ് RB. What is RTH? R1 R2 divided by R1 plus R2. Okay, R1 R2 divided by R1 plus R2. So what happens? This RB is equal to R1 R2 divided by R1 plus R2. ഇതിൽ നിന്ന് you take this R1 out. ഈ R1 you take it to the denominator. What happens? R2 by R1 plus R2 അല്ലേ? അത് തന്നെയല്ലേ ഇവിടെ? Okay, so you can replace this by RB by R1. Yes, so R2 divided by R1 plus R2 is equal to RB by R1. Okay ആണല്ലോ? Okay, so you take R1 to the left hand side. R1 is equal to RB multiplied by VCC by VBB. Okay ആണല്ലോ? So R1 is equal to, substitute ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ you will be getting 45. ഇനി നിങ്ങൾ ഈ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും നോക്കണ്ട, ഇത് ഞാൻ ആ കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. R1 കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ, ഓക്കെ, RB എനിക്കറിയാം, R1 കിട്ടിയപ്പോ from this you can directly find what is R2. You substitute both the values here. RB യുടെ വാല്യൂ 7.6, R1 ന്റെ വാല്യൂ 45 kilo ohms. Substitute that, you'll be getting R2. Okay, see. So I think it is clear. Okay. Sir, clear ആയി. Okay ആണോ? Okay, okay, yes. Okay, so I think it is clear. Next, we'll move on to the next topic. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിന്റെ ഓൾമോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക് ആയിരുന്നു ബയാസിങ്. ബയാസിങ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. ഫിക്സഡ് ബയാസിങ്, കളക്ടർ ടു ബേസ് ബയാസിങ്, വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡഡ് ബയാസിങ്. ആ മൂന്ന് ടോപ്പിക്കും വെരി 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 ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അതിൽ നിന്നായിരിക്കും ഓൾമോസ്റ്റ് മെജോറിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുക. സോ അത് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് നിങ്ങൾക്ക് വരും. Okay, now we can move on to the last part of your first module. Okay, that is small signal analysis. Okay, എന്താണ് സ്മോൾ സിഗ്നൽ അനാലിസിസ്? അതായത് ആംപ്ലിഫയറിന്റെ കേസിൽ സ്മോൾ സിഗ്നൽ അനാലിസിസ് എന്താണ്? ഓക്കെ, എന്താണ് നോക്കാം. സ്മോൾ സിഗ്നൽ അനാലിസിസ് നോക്കാം. ഓക്കെ, സി, സ്മോൾ സിഗ്നൽ അനാലിസിസ് മീൻസ് when the input signal, ഓക്കെ, നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്യേണ്ട സിഗ്നൽ, suppose it is very weak. Okay, suppose it is very weak, അതിന്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് വളരെ ചെറുതാണ് compared to the quiescent value. Compared to the quiescent, എന്താ quiescent value എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? quiescent value means quiescent പോയിന്റിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള IC value and VCE value. Okay, that amplifier is known as small signal amplifier. Okay, അതായത് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഇൻപുട്ട് അതിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് വളരെ വീക്ക് ആണെങ്കിൽ, ഓക്കെ, ആ വീക്ക് നമ്മൾ എങ്ങനെ പറയുന്നത്? അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി എമിറ്റർ കറണ്ട്, അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ആ പീക്ക് ടു പീക്ക് എമിറ്റർ കറണ്ട്, സപ്പോസ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് ലെസ് ദാൻ 10% ഓഫ് ദ ക്വിസന്റ് എമിറ്റർ കറണ്ട്, ഓക്കെ, ദാറ്റ് ആംപ്ലിഫയർ ഇസ് നോൺ ആസ് സ്മോൾ സിഗ്നൽ ആംപ്ലിഫയർ അല്ലെങ്കിൽ വോൾട്ടേജ് ആംപ്ലിഫയർ.
and that analysis is known as small signal analysis. Okay ആണല്ലോ. So when we are applying signal നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് വളരെ ചെറുതാണ്. അതിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് സപ്പോസ് ഇറ്റ് ഇസ് വെരി വീക്ക് സിഗ്നൽ ആണ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള സിഗ്നലിന്റെ കേസിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? സ്മോൾ സിഗ്നൽ അനാലിസിസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി സ്മോൾ സിഗ്നൽ അനാലിസിസ്, അതായത് ഞാനൊരു ഇൻപുട്ട് എൻ്റെ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ആംപ്ലിഫയറിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്തു. അത് അപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഐ ആം മെഷറിംഗ് ദ ഔട്ട്പുട്ട്. അപ്പോൾ എനിക്ക് ആ സർക്യൂട്ടിന്റെ അനാലിസിസ് ചെയ്യണം. ഫോർ ദാറ്റ് ഐ വിൽ ബി യൂസിങ് ഹൈബ്രിഡ് പാരാമീറ്റേഴ്സ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ഹൈബ്രിഡ് പാരാമീറ്റേഴ്സ് എന്നുള്ള കാര്യം സർക്യൂട്ട്സിൽ പഠിക്കും. അതായത് സെറ്റ് പാരാമീറ്റർ, ABCD പാരാമീറ്റർ, എക്സ് പാരാമീറ്റർ, വൈ പാരാമീറ്റർ, അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾ പഠിക്കും. അപ്പോൾ അതിനകത്തുള്ള ഹൈബ്രിഡ് പാരാമീറ്റേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി എന്തുകൊണ്ടാണ് ഹൈബ്രിഡ് പാരാമീറ്റർ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്? ഓക്കെ, ഹൈബ്രിഡ് പാരാമീറ്റർ എടുക്കാനുള്ള കാരണം നമ്മുടെ ട്രാൻസിസ്റ്ററിന്റെ കേസിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് കറണ്ട് പാരാമീറ്റേഴ്സും വരും, അതുപോലെ തന്നെ വോൾട്ടേജ് പാരാമീറ്റേഴ്സും വരും. അപ്പോൾ സംടൈംസ് വി ഹാവ് ടു ഡീൽ വിത്ത് ദ റെസിസ്റ്റൻസ് പാർട്ട്. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ സംടൈംസ് വിൽ ഹാവ് ടു ഡീൽ വിത്ത് ദ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് ദാറ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എല്ലാത്തിൻ്റെ കോമ്പിനേഷൻ വരും. അതായത് കറണ്ട് ബൈ വോൾട്ടേജ് പാരാമീറ്റേഴ്സ് വരാം, വോൾട്ടേജ് ബൈ കറണ്ട് പാരാമീറ്റേഴ്സ് വരാം, അങ്ങനെ പല കേസും വരാം. അതുപോലെ തന്നെ ട്രാൻസിസ്റ്ററിൽ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഇൻപുട്ട്, input as well as output, it is completely, sometimes it can be dependent and sometimes it can be independent. Okay, and all these parameters will also depend upon the load parameters. Okay, so this method, അതായത് സ്മോൾ സിഗ്നൽ അനാലിസിസ് ചെയ്യുന്ന ഈ മെത്തേഡിന് we will be calling it as hybrid parameter അല്ലെങ്കിൽ H parameter model. Okay, H parameter model or hybrid parameter model എന്ന് നമ്മൾ ഇതിന് പറയും. The small signal analysis we are doing by using these parameters. Okay, so what means H parameter means what? Hybrid means what? Hybrid എന്നുള്ള വാക്കിൽ തന്നെ നമുക്കറിയാം, it is mixed. Mixed, അതായത് വോൾട്ടേജ് പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടാവാം, കറണ്ട് പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടാവും, അതിന്റെ ഒരു മിക്സഡ് കോമ്പിനേഷൻ ആയിരിക്കും ഹൈബ്രിഡ് പാരാമീറ്റർ. യെസ്, ഓക്കെ. നൗ സീ, നമ്മൾ ആദ്യം ഹൈബ്രിഡ് പാരാമീറ്റർ എന്താണ്, അതെങ്ങനെയാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പഠിക്കണം ആദ്യം. അതിനുശേഷമേ നമുക്ക് ട്രാൻസിസ്റ്ററിലേക്ക് വരാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ ആണല്ലോ. അപ്പോൾ ഞാൻ ട്രാൻസിസ്റ്റർ നേരത്തെ പഠിപ്പിച്ച ഞാൻ പറഞ്ഞു, ട്രാൻസിസ്റ്ററിനെ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു വൺ ടെർമിനൽ ഐ ക്യാൻ ഹാവ് 3 കോൺഫിഗറേഷൻ അല്ലേ? കോമൺ ബേസ്, കോമൺ എമിറ്റർ, കോമൺ കളക്ടർ. ഓക്കെ ആണല്ലോ. അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു സംശയമുള്ളവർ നോക്കുക, വരച്ച് കാണിച്ചു തരാം. സി, കോമൺ ബേസ് ഉണ്ടാവാം, കോമൺ എമിറ്റർ ഉണ്ടാവാം, കോമൺ കളക്ടർ ഉണ്ടാവാം. അപ്പോൾ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എനി ടെർമിനൽ, കണ്ടോ, I have drawn common emitter here. With respect to one terminal, കണ്ടോ, with respect to one terminal, this is common emitter. ഇതുപോലെ തന്നെ കോമൺ ബേസ് ഉണ്ടാവും, കോമൺ കളക്ടർ ഉണ്ടാവും. So with respect to this emitter terminal or with respect to base terminal, I can apply an input, I can measure the output. ശരിയല്ലേ? Similarly, common base ആണെങ്കിലും I can apply an input, I can measure the output. Okay, so see, ഇൻപുട്ടിൽ നമുക്ക് 2 പോർട്ട് വേണം, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻപുട്ടിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോർട്ട് ഒരു സിംഗിൾ പോർട്ടായിട്ട് നമുക്ക് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം, ഔട്ട്പുട്ടിന് നമുക്ക് ഒരു പോർട്ടായിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ 2 ടെർമിനൽ, ഇവിടെ 2 ടെർമിനൽ, മൊത്തം 4 ടെർമിനൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് പോർട്ട്, സെക്കൻഡ് പോർട്ട്, സോ 2 പോർട്ട്. ഹെൻസ് എ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ക്യാൻ ഓൾസോ ബി റെപ്രസെന്റഡ് ആസ് എ 2 പോർട്ട് നെറ്റ്വർക്ക്. ഒന്നുമില്ല, ഒരു പോർട്ടിലൂടെ ഞാൻ ഇൻപുട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യും, അടുത്ത പോർട്ടിലൂടെ ഞാൻ ഔട്ട്പുട്ട് മെഷർ ചെയ്യും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇൻപുട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും ഔട്ട്പുട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്ത് മെഷർ ചെയ്താലും ഐ വിൽ ബി ഹാവിംഗ് 2 പാരാമീറ്റേഴ്സ്. ഏതൊക്കെയാ? ഇൻപുട്ട് കറണ്ട്, ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ്. ഇവിടെ തന്നെ ഔട്ട്പുട്ട് കറണ്ട്, ഔട്ട്പുട്ട് പാരാമീറ്റർ. ഓക്കെ ആണല്ലോ. സോ ദീസ് ആർ ദ 4 പാരാമീറ്റേഴ്സ് വിച്ച് ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു എ 2 പോർട്ട് നെറ്റ്വർക്ക്. ശരിയാണല്ലോ? these are the 2 parameters. These are the 2 parameters. So totally I can have 4 parameters. ശരിയല്ലേ? I1, I2, V1, V2, the 4 quantities.
ഇനി I should have a relation. ഈ പാരാമീറ്റേഴ്സ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തമ്മിൽ I should have a relation so that I can write down the equations easily. ശരിയാണല്ലോ? So I am going to select two variables. ഏതെങ്കിലും രണ്ട് വേരിയബിൾ ഞാൻ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വേരിയബിൾ ആയിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് അടുത്ത രണ്ട് വേരിയബിളിനെ I will be representing that other two variables with respect to this independent variable. ഓക്കെ ആണല്ലോ? മൊത്തം 4 പാരാമീറ്റർ ഉണ്ട്. ഏതെങ്കിലും രണ്ട് പാരാമീറ്ററിനെ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യും. അതിനുശേഷം അടുത്ത രണ്ട് പാരാമീറ്ററിനെ I will be expressing with respect to this independent variable. ഓക്കെ ആണല്ലോ? ഓക്കെ, so see, I am selecting out of this four parameters, I am selecting input current I1. Okay, input current I1 നെ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് V2 നെ ഞാൻ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വേരിയബിൾ ആയിട്ട് ഞാൻ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, സാധാരണ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാറ്. ഇൻപുട്ട് കറണ്ടും ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജും അങ്ങനെ ഞാൻ വേരിയബിൾസിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തു. ഓക്കെ, ആ വേരിയബിൾസിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം I am expressing the other two. ഏതൊക്കെ other two? Input voltage, output voltage. ക്ലിയർ ആണല്ലോ? ഇപ്പൊ നോക്ക, സംശയമുള്ളവർ നോക്ക. I am defining what input current, output voltage. ഈ രണ്ട് പാരാമീറ്ററിനെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു? ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വേരിയബിൾ ആയിട്ട് ഞാൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചു. ഇനി ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാൻ പോണ? I am going to write the other two variables. ഏതൊക്കെ other two variables? V1 and I2. Okay, this as dependent variable. ഇനി ഞാൻ ഡിപെൻഡന്റ് വേരിയബിൾ എഴുതി. ഇനി I should get a relation. ശരിയല്ലേ? ഇൻപുട്ടും ഔട്ട്പുട്ടും തമ്മിലൊരു റിലേഷൻ വരണ്ടേ? അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വേരിയബിളും ഡിപെൻഡന്റ് വേരിയബിളും തമ്മിൽ റിലേഷൻ വരണ്ടേ? ഈ റിലേഷൻ വരാൻ I am keeping some parameters. These parameters are known as H parameters. ഓക്കെ ആണല്ലോ? സി, V1 I2, ഇതാണ് V1 I2. These are dependent variables. They are depending upon these two variables. Okay, ഇനി I need to have a relation between V1 I2 and I1 V2. So what I am doing, I am representing this as a matrix. Okay, so first നമുക്കറിയാം matrix multiplication possible ആവണമെങ്കിൽ it should have four variables. ശരിയല്ലേ? So this should be H11, this should be H12, this should be H21, this should be H22. ഇനി നിങ്ങൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കിയേ, ഇക്വേഷൻ എഴുതി നോക്കിയേ. V1 is equal to H11 I1 plus H12 V2. I2 is equal to H21 I1 plus H22 V2. ഓക്കെ, ഈ H11, H21, H21, H22 ഈ 4 പാരാമീറ്റേഴ്സ് they are known as hybrid parameters or H parameters. ഓക്കെ ആണല്ലോ? ഇനി എൻ്റെ എയിം എന്താ? I have to find this hybrid parameters H11, H12, H21, H22. ഓക്കെ ആണല്ലോ? അപ്പോൾ ഞാൻ എങ്ങനെ ഈ H11 കണ്ടുപിടിക്കും? സപ്പോസ് I want to find H11. ഈ H11 കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? Take this V2 as 0. അല്ലേ? V2 0 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഔട്ട്പുട്ട് ഷോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഇത്. അപ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് ഷോർട്ട് ചെയ്തു. ഔട്ട്പുട്ട് ടെർമിനൽസ് രണ്ടും ഷോർട്ട് ചെയ്തു. ഔട്ട്പുട്ട് ടെർമിനൽസ് ഷോർട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഈ പാർട്ട് 0 ആയി പോകും. സോ വാട്ട് ഇസ് H11? H1 is equal to V1 by I1. ശരിയല്ലേ? V1 by I1 by keeping V2 is equal to 0. ഇനി നോക്കിയേ, ഇതില് ഞാൻ V2 0 ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഏത് പാരാമീറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കാം? H21 കണ്ടുപിടിക്കാം. അപ്പൊ H21 എന്താ? I2 by V1 at V2 is equal to 0. സോ ഔട്ട്പുട്ട് നിങ്ങൾ ഷോർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് രണ്ട് പാരാമീറ്റർ, ഹൈബ്രിഡ് പാരാമീറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും? H11 ഉം H21 ഉം. സി, H11 is equal to V1 by I1 at V2 is equal to 0. ഓക്കെ ആണല്ലോ? അപ്പൊ നോക്കിയേ, ഈ ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയേ. ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് ബൈ ഇൻപുട്ട് കറണ്ട്, അതിന്റെ മീനിങ് എന്താ? ദാറ്റ് ഇസ് ഇൻപുട്ട് ഇംപിഡൻസ്. കണ്ടോ? സോ H11 is known as input impedance.
ആൻഡ് ഇനി അങ്ങോട്ട് വി വിൽ ബി ഡിനോട്ടിങ് H11 ആസ് HI. ഓക്കെ ആണല്ലോ. ഇനി കോമൺ എമിറ്റർ ആണെങ്കിൽ ഒന്നുമില്ല, യു ഡിനോട്ട് ദിസ് ആസ് HIE. കോമൺ ബേസ് ആണെങ്കിൽ യു ടേക്ക് ഇറ്റ് ആസ് HIB. കോമൺ കളക്ടർ ആണെങ്കിലോ HIC. ക്ലിയർ? ഓക്കെ, HIE, HIB, HIC. യെസ്. ഓക്കെ, നൗ V2 is equal to 0. What happens to the second one? We can find H21. ഒന്നുമില്ല, അതായത് ഉണ്ടോ ഈ ഫസ്റ്റ് രണ്ട് ഇക്വേഷനിൽ ഫസ്റ്റ് V2 is equal to 0 കൊടുക്കുക, ഈ ഇക്വേഷന് V2 is equal to 0 കൊടുക്കുക. അതായത് ഔട്ട്പുട്ട് നിങ്ങൾ ഷോർട്ട് ചെയ്യുക. നമ്മുടെ എയിം എന്താ? നമുക്ക് ഈ 4 പാരാമീറ്ററും കണ്ടുപിടിക്കണം. H11, H12, H21, H22. ഓക്കെ, അപ്പൊ H11 കണ്ടുപിടിക്കാൻ യു ടേക്ക് ദിസ് ആസ് ഷോർട്ട്. ഇനി H21 കണ്ടുപിടിക്കാനോ യു ടേക്ക് V2 ആസ് 0. So what we'll be getting? Output current. കണ്ടോ? I2 by I1. അപ്പൊ അതിന്റെ മീനിങ് എന്താ? ഇത് നിങ്ങളുടെ യൂണിറ്റ് എടുത്ത് നോക്കിയാൽ ഇതിന്റെ യൂണിറ്റ് ഓം ആയിരിക്കും, ശരിയല്ലേ? കാരണം എന്താ? ഇതിന്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ്, വോൾട്ടേജ് ബൈ കറണ്ട് അല്ലെ? ഔട്ട്പുട്ട് ഓം ആയിരിക്കും. ഇൻപുട്ട് ഇംപിഡൻസ് H11 is equal to HI, which is equal to ohms. ഇനിയോ ഇതെടുത്ത് നോക്കുമ്പോഴോ ഔട്ട്പുട്ട് കറണ്ട് ബൈ ഔട്ട്പുട്ട് കറണ്ട് ബൈ ഔട്ട്പുട്ട് ഇൻപുട്ട് കറണ്ട്, ശരിയല്ലേ? അപ്പൊ അതിന്റെ മീനിങ് എന്താ? ഇതൊരു ഗെയിൻ അല്ലേ? ഔട്ട്പുട്ട് ബൈ ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഗെയിൻ ആണ് ഒരു സർക്യൂട്ടിന്റെ. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഫോർവേഡ് കറണ്ട് ഗെയിൻ H21. ദാറ്റ് ഈസ് ഡിനോട്ടഡ് ആസ് ഫോർവേഡ് കറണ്ട് ഗെയിൻ. ഫോർവേഡ് കറണ്ട് ഗെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? കോമൺ ബേസ് ആണെങ്കിൽ ആൽഫ, കോമൺ എമിറ്റർ ആണെങ്കിൽ ബീറ്റ, കോമൺ കളക്ടർ ആണെങ്കിൽ ഗാമ. ഓക്കെ, സോ ഫ്രം നൗ ഓൺവേർഡ്സ് വി വിൽ ബി ഡിനോട്ടിങ് H21 ആസ് HF. ഓക്കെ, അപ്പോ കോമൺ എമിറ്റർ ആണെങ്കിൽ യു വിൽ ബി ഡിനോട്ടിങ് ഇറ്റ് ആസ് HFE. കോമൺ ബേസ് ആണെങ്കിലോ HFB. കോമൺ കളക്ടർ ആണെങ്കിലോ HFC, which is equal to. അപ്പോ ഒരു സർക്യൂട്ടില് HFE തന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ മീനിങ് എന്താ? കറണ്ട് ഗെയിൻ തന്നിട്ടുണ്ട്, ഫോർവേഡ് കറണ്ട് ഗെയിൻ തന്നിട്ടുണ്ട്, ശരിയല്ലേ? സോ HFE, HFC, HFB. This is known as H21 is known as forward current gain. ഇപ്പൊ രണ്ട് പാരാമീറ്റർ കഴിഞ്ഞു. ഓക്കെ, ഒരു 5 minutes കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കാം കേട്ടോ. നമുക്ക് ഈ ടോപ്പിക്കിന് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് നിർത്താം. ഓക്കെ, സി. അപ്പോ ഈ രണ്ട് പാരാമീറ്റർ കിട്ടി. ഇനി അടുത്ത പാരാമീറ്റർ ഏതാ എനിക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്? H12 കണ്ടുപിടിക്കുക, H22 കണ്ടുപിടിക്കുക. ഓക്കെ, H12 കണ്ടുപിടിക്കണം, H22 കണ്ടുപിടിക്കണം. അതിന് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? പുട്ട് ഇൻപുട്ട് കറണ്ട് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0. അതായത് ഇൻപുട്ട് സൈഡ് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? ഔട്ട്പുട്ട് V2 0 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഇത് ഷോർട്ട് ചെയ്തു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ കറണ്ട് 0 ആക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യുക? ഇൻപുട്ട് സൈഡ് ഈ ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഈ പാരാമീറ്റർ 0 ആയി കിട്ടും. ഈ പാരാമീറ്റർ 0 ആയി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് H12 കണ്ടുപിടിക്കാം. എന്താ H12? V1 by V2. ഓക്കെ, H22 I2 by V2. Yes, see. ദാ H12 is equal to V1 by V2. അപ്പൊ നോക്കിയേ, രണ്ട് പാരാമീറ്ററും വോൾട്ടേജ് തന്നെയാണ്. ഇവിടെയോ? ഇവിടെ രണ്ട് പാരാമീറ്ററും കറണ്ട് ആണ്. അപ്പൊ ഇൻപുട്ട് യൂണിറ്റ് എന്താ? 0. ഇവിടെയോ? രണ്ട് പാരാമീറ്റർ V1, V2 രണ്ട് പാരാമീറ്ററും വോൾട്ടേജ് ആണ്. സോ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് ബൈ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ്. ഇത് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് ബൈ ഇൻപുട്ട് ആയിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫോർവേഡ് എന്ന് പറയായിരുന്നു, ഫോർവേഡ് വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ എന്ന് പറയായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇതെന്താ? ഇൻപുട്ട് ബൈ ഔട്ട്പുട്ട് ആണ്. സോ യു കോൾ ഇറ്റ് ആസ് ഫോർവേഡിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് പേര് എന്താ? റിവേഴ്സ് വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും? H12നെ HR, ഡയമെൻഷൻലെസ് പാരാമീറ്റർ ആണ്. യു ബി ഡിനോട്ടിങ് ഇറ്റ് ആസ് HR. അപ്പൊ കോമൺ ബേസ് ആണെങ്കിലോ HRB. കോമൺ ബേസ് ആണെങ്കിൽ HRB. ഇത് എഴുതിയപ്പോൾ മിസ്റ്റേക്ക് വന്നു കേട്ടോ. കോമൺ ബേസ് ആണെങ്കിൽ HRB ആണ്, RB. കോമൺ കളക്ടർ ആണെങ്കിലോ? കോമൺ കളക്ടർ ആണെങ്കിൽ HRC. കോമൺ എമിറ്റർ ആണെങ്കിൽ HRE. യെസ്. നൗ ലാസ്റ്റ് പാരാമീറ്റർ എന്താ? നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് പാരാമീറ്റർ H22. H22 is equal to I2 by V2 by keeping I1 a constant. ഓക്കെ, അപ്പൊ നോക്കിയേ, വോൾട്ടേജ് ബൈ കറണ്ട് ആയിരുന്നെങ്കിൽ അത് ഇംപിഡൻസ് ആണ്. കറണ്ട് ബൈ വോൾട്ടേജ് ആണെങ്കിലോ അഡ്മിറ്റൻസ്, ഔട്ട്പുട്ട് അഡ്മിറ്റൻസ്.
Yes, and I will be denoting this as HO. Okay, so common collector ആണെങ്കിൽ HOE, common collector ആണെങ്കിൽ HOC, emitter ആണെങ്കിൽ HOE, common base ആണെങ്കിൽ HOB. Okay, so parameters എല്ലാം നമുക്ക് കിട്ടി, എല്ലാ 4 പാരാമീറ്ററും നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു. Now I want to draw the circuit. കണ്ടോ, അതിനകത്തേക്ക് ഞാൻ റീപ്ലേസ് ചെയ്തു. H11നെ HI ആയിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തു, ഇതിനെ HR ആയിട്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്തു, HF ആയിട്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്തു, HO ആയിട്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്തു. നോക്ക, എനിക്ക് ഇതിനെ ഒന്ന് റിയലൈസ് ചെയ്യണം. എന്തായിട്ട്? സർക്യൂട്ടായിട്ട്. ഇതിനെയും റിയലൈസ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇക്വേഷൻ നോക്കിയേ, 2 ഡ്രോപ്പിന്റെ സം ആണ് ഒരു വോൾട്ടേജ്. അപ്പൊ എനിക്ക് ഇതിനെ എങ്ങനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം? കിർച്ചോഫ്സ് ലോയില് KVL ആയിട്ട് റിയലൈസ് ചെയ്യാലോ. ഇത് നോക്കിയേ, കറണ്ട് അല്ലേ? One value of current is equal to sum of 2 values of 2 currents. So this is an example for KCL. This is an example for KVL. Okay, so you draw the circuit. എങ്ങനെ വരും? ടോട്ടൽ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് V1. Okay, ടോട്ടൽ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് V1 and that is equal to 2 drops. ഏതൊക്കെയാ? HI 1 drop and this is a dependent source. ഇതിനെ എനിക്കൊരു dependent source ആയിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യും. Okay, so what happens? Total voltage is equal to I1 into H1 plus HR into V2. First circuit complete ആയി. First equation ഞാൻ റിയലൈസ് ചെയ്തു. രണ്ടാമത്തെ നോക്കിയേ, ടോട്ടൽ കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് I2. ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു HO into V2 plus HF into I1. ഇതിനെ ഞാനൊരു ഡിപെൻഡന്റ് സോഴ്സ് ആയിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യും. ഇത് നിങ്ങൾ നോക്കട്ടോ, ഇവിടെ HO എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അഡ്മിറ്റൻസ് ആണ്. അപ്പൊ ചില ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലൊക്കെ നിങ്ങൾ എടുത്തു നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് 1/HO എന്നാണ് കിടക്കുന്നത്. കാരണം എന്താ? യു ആർ റെപ്രസെന്റിങ് ദിസ് ആസ് എ റെസിസ്റ്റൻസ്. അപ്പോ ഐ എം അസ്യൂമിങ് ദാറ്റ് ദിസ് പാരാമീറ്റർ ഈസ് എ റെസിസ്റ്റൻസ്. ആക്ച്വൽ റെപ്രസെന്റേഷൻ എന്ത് വരണം? ഇത് അഡ്മിറ്റൻസ് ആണ്. കണ്ടോ, HO ഈസ് ഈക്വൽ ടു I2/V2 ആണ്, I/V ആണ് അല്ലെ. സോ I/V മീൻസ് വാട്ട്? യു ഹാവ് ടു റെപ്രസെന്റ് ദിസ് ആസ് എ അഡ്മിറ്റൻസ്. സോ റെസിസ്റ്റൻസ് ആയിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ യു ഹാവ് ടു ടേക്ക് ഇറ്റ് ആസ് എ 1/, റെസിപ്രോക്കൽ എടുക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുക? Next what you should do? You combine these two circuit. ഈ സർക്യൂട്ടിനെ രണ്ടും അടുത്ത് വരച്ചു. സിമ്പിൾ. ദിസ് ഇസ് നോൺ ആസ്, ഈ കിട്ടിയ സർക്യൂട്ടിനെ അടുത്തേക്ക് കണക്ട് ചെയ്ത് വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദിസ് സർക്യൂട്ട് ഈസ് നോൺ ആസ് H പാരാമീറ്റർ ഇക്വലന്റ് സർക്യൂട്ട് or H പാരാമീറ്റർ മോഡൽ ഓഫ് BJT. ക്ലിയർ ആണല്ലോ? ഓക്കെ, ഇനി കോമൺ എമിറ്റർ കോൺഫിഗറേഷനിൽ H പാരാമീറ്റർ വരയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്. യു മാർക്ക് ഇറ്റ് ആസ് HIE, HRE, HFE, HOE. ഉണ്ടോ? അപ്പോ ഒറ്റ സർക്യൂട്ട് പഠിച്ചു വെക്കുക. ഇത് മാത്രം പഠിച്ചു വെക്കുക. കോമൺ എമിറ്ററിൽ വരയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ യു മാർക്ക് ഇറ്റ് ആസ് E. ഓക്കെ, കോമൺ ബേസ് ആണെങ്കിൽ യു മാർക്ക് ഇറ്റ് ആസ് B. കോമൺ കളക്ടർ ആണെങ്കിൽ യു മാർക്ക് ഇറ്റ് ആസ് B. Okay, so whatever be the configuration, ഏതാണോ കോൺഫിഗറേഷൻ യു മാർക്ക് അക്കോർഡിംഗ്ലി. ക്ലിയർ ആണല്ലോ? അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം ഒന്നുകൂടെ ചിലർക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവും. ഈ വീഡിയോ ഞാൻ ഇപ്പൊ തന്നെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം, ഒരു വട്ടം കൂടെ കാണുക. ഓക്കെ, അപ്പൊ എക്സാമിന് പോകുമ്പോൾ യു ജസ്റ്റ് സ്റ്റഡി ദിസ് സർക്യൂട്ട് അലോൺ. കോമൺ ബേസ് ആണെങ്കിൽ ആഡ് സഫിക്സ് B. സംശയമുള്ളവർ നോക്കാം. കണ്ടോ, ഒറ്റ സർക്യൂട്ട് പഠിച്ചു വെക്കുക. എന്നിട്ട് ഇത് ഞാൻ കോമൺ എമിറ്റർ ആണ് വരച്ചത്. കോമൺ എമിറ്റർ ആകുമ്പോൾ എന്താ? ഇൻപുട്ട് കറണ്ട്, ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഇതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് എന്താ? VB. ഇൻപുട്ട് കറണ്ട് ഏതാ? IB. ഇനി പാരാമീറ്റേഴ്സ് എല്ലാം എന്ത് മാർക്ക് ചെയ്യുക? സഫിക്സ് E ആയിട്ട് കൊടുക്കുക. HIE, HRE, HFE, HOE. കഴിഞ്ഞു. ദിസ് ഇസ് H പാരാമീറ്റർ മോഡൽ ഫോർ കോമൺ എമിറ്റർ. കണ്ടോ? ഇനി ഇതിൽ KVL അപ്ലൈ ചെയ്യുക. വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് 2 ഇക്വേഷൻ. കോമൺ ബേസ് ആയാലോ? കോമൺ ബേസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻപുട്ട് കറണ്ട് ബിക്കംസ് IE, ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് ബിക്കം VE. ഓക്കെ, ഔട്ട്പുട്ട് കറണ്ട് ബിക്കംസ് IC, ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ബിക്കംസ് VC. ഇനി പാരാമീറ്റേഴ്സ് എല്ലാം കോമൺ ബേസ് ആണ്. യു മാർക്ക് സഫിക്സ് ആസ് IB, RB. കണ്ടോ? HIB, HRB, HFB, HOB. Similarly, common collector also you can mark like this.
Okay, so I think it is clear to all of you. അപ്പോൾ h parameter model for common emitter ചോദിച്ചാലും common base ചോദിച്ചാലും common collector ചോദിച്ചാലും you first you derive all these things. Okay, first you derive all these things, write draw the circuit till this. ഓക്കെ, ഇനി ഏത് കോൺഫിഗറേഷൻ ആണോ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് സഫിക്സ് ആയിട്ട് ചേർക്കുക. കോമൺ ബേസ് ആണെങ്കിൽ HIB, HRB, HFB, HOB. കോമൺ എമിറ്റർ ആണെങ്കിലോ HIE, HRE, HFE, HOE. Yes, so I think it is clear to all of you. So first module almost we have covered. അതിൽ 2-3 ബയാസ് കോമ്പൻസേഷൻ അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട്, വളരെ മൈന്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക് ആണ്. that will be covering. Okay, so I think almost all topics ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂൾ നമ്മൾ കവർ ചെയ്തു. ഇത് ഈ ക്ലാസ്സിന് ശേഷം I will be posting all the videos.